Çok çok. Hı. Biraz da süratli vurdu söz veriyor. Hı? Ha, o üçgen hezlere. Потом хочу в культуре народа Сахаби. Билиңер учакта бу лебет Сахабыт народун отун махын буланнар. Булыртаны хедре бете булганнар мен кушеше хедрин билбелетим нас чәрәден катын чәрәден оны хедре. Onunla da günün bıstan hazırlattığını ona rahat çekilmedirirse ondan da kipeşi şey bozduğuna ki koraktan hazırlattığını onu çok bu kuyanlar yer. Bana küçük ottan yerin oldu. Ondan bu saka günü saydı tıgar o kuyara kızda ile ne oldu? Bu ülkede Ağırda safhada gönül olmakta, Rasu muhtemelen bilenler, muhtemelen duruyorlar. Şöyle bu olan tohumlar bu şeye ihtiyaç yani bilimin değerli bu şeye ikili konu klasik davakali kurdu davakali. Yani bu sanarlar şimdi böyle çekti. Tehir kuat kuyularında kuat ekiplerinde kuat untuk sangat hemat. Kalau orang teknis pilih dolar bahat dolar levelnya dunia orang kaya kalau itu nak kerja bukan jadi yang beristirahat. Orang jauh kalau dihirun kuyarana kucing Eşyalarını damar sergiler, atın çektiğini bu. Atınca şey var bu ara kehi duruyor tutuşlar, kehi iktikişte hemen duruyor tutuşanlar onu çekti yüzleri bozdular. Bağına laktım, kehine onu kehine ve bitiyor, sekteliyor onu bu olanlar. O da böyle bu başka sağlayın. O sağlayın. Paham bakarı nuru batın behiren budur ihe verenlerine kendisi sahaca ona eti İngilizce şeyden atasını kurulsun. İngilizce şey olarak ulaşarak da olmalıdır. O İngilizce şey yapıcı hüyen onu umsut ihe bitti onu behi olmak ve bitti sonum saklıklar bir içine koyup aklında barı sıslardan da koyup olarak gidiyor. Kellağına derine. Ondan çoğu keşbet, diye keşbetin gider atın olmuşlar emiyor, umsutlar, olanların tutular. Ben bağlattım, ayakta bir otomaha hayata dağını ayakta tuhalı bulmakta, ekler kanır, doğru bakımı değil, bir hayattan ayaktan selçukta olur. Ayılga kollarına otomaha emir ve hayattan samuttan, ürünleyen iki temsilden, iki barı bir vakka uyağı olacak. Ondan devletin devlet bu da emtine özel bitiler manlık
manda sağalan uyduk norokka yonga serga kuhana ağalar yonga sultanın köyü maktanar biyare ona getemedikin dağına koçu tuyara tozla sordular tıgarılan kıyı olan tarafsanan sakal olan santaran Kur'an-kay olan törtanan yonga sergaga modegin bu illetmen kiyen evli kiyen bilime olan ruh kurdukları patahırtırılar. Bağırıbın onlardan tam ettiği kabarıcıya var, o kabarıcıya edenler olan umumluk topluk olarak eden o kadar bulunduğu küçük yapma küçük duyarı dan apa Trabzon. Hillerde. Ütüki hemen жоллак аяр алтыгынан күнді жомут сергебе. Добрый вечер, уважаемые участники и гости онлайн-презентации книги «Чай Кучу в культуре народа Саха» Туяры Степановны Григорьевой Кучу Туяры. Автор книги Туяра Степановна Григорьева Кучу Туяра, магистр, филолог, этнопсихолог, арт-терапевт. Она лучшая выпускница 2018 года Института языков, культуры народов Северо-Востока, Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова. Она стипендиат премии имени ученого-этнографа Платона Алексеевича Слепцова, обладатель гранта президента Российской Федерации по проекту «Якутский чайный дом». Туяра Степановна является первым чаеведом в Якутии, основателем якутского чайного клуба Саха-Чае, популяризатором чайной культуры народа Саха. С 2010 года она занимается созданием купажей якутского чая из местного растительного сырья на основе кучу-чай, кипрея узколистного на осенний по традиционному экосбору именно осенью. Туяра Степановна совместно с нашим мэтром национальной кухни народа Саха и коренных наших народов Якутии с Иннокентием Иннокентьевичем Тарбаховым ведет совместную деятельность по внедрению травяных чаев в якутскую национальную кухню. Как пишет Виногродский Бронислав, наш известный китаевед, он пишет: Туяра Степановна Григорьева Кучу-Чай, первый чаевед в Якутии, которая проделала огромную исследовательскую работу, достойную стать путеводной книгой
развития чайной культуры народа Саха. Книга издана в издательском центре «Офсет» тиражом всего 125 экземпляров. Это редкость такая. И финансовая поддержка оказана администрацией, Советом депутатов и Управлением культуры муниципального района Сунтарский улус. Книга состоит из 3 глав. В первой главе автор рассказывает о мировых чайных традициях народов мира, а во второй она освещает роль традиционного чаепития в культуре народа Саха. А в 3 главе рассказывает технологическую культуру изготовления чая. Так что вот такая книга, начиная с дизайна, проделана огромная работа с любовью. И я думаю, скорее всего, первое слово мы дадим нашему автору, Туяре Степановне. Слово имеет Туяра Степановна Григорьева, Кучу Туяра. Доброго времени суток всем. Я рада видеть вас на презентации своей книги. Ну, если кратко рассказать про путь к чаю Кучу, я думаю, что это было заложено в детстве. Я благодарю своих родителей, своих школьных учителей и своих преподавателей. 10 лет назад мы запустили проект «Кучучай Сахасаргыта» с целью оздоровления нации и пропаганды травяных чаев из местного сырья. И в самом начале пути нас поддержал Иннокентий Иннокентьевич Тарбахов. Мы сделали дегустацию в ресторане «Седьмое небо», и с тех пор, по сей день, под его чутким руководством, наставничеством, мы проделали огромную работу. И в самом начале, как явление культуры, мы очень благодарны Андрею Савичу Борисову. В 2012 году мы презентовали чайную культуру народа Саха, церемонию в Москве, Дни Якутии в Москве. И с тех пор прошло много лет, и в течение этих лет мы проделали и практическую работу, и теоретическую. И в 2018 году я закончила магистратуру Института языков культуры народов Севера-Востока РФ в нашем университете и защитила магистерскую диссертацию на тему «Чай Кучу в культуре народа Саха» под научным руководством Светланы Ивановны Петровой. И я очень благодарна всем своим преподавателям. Если бы не мои родители, учителя, преподаватели, наставники, мои родные, друзья и в целом весь якутский народ, эта работа не была бы проделана. Я благодарна и о юрдах боба хохтубат, джоннах кихиту тайбат, барджаммар махтанабон. Спасибо большое. Махтал Булухтун. Вот мы послушали слово нашего автора, Туяры Степановны. А сейчас мы хотели бы попросить выступить Тарбахова Иннокентия Иннокентьевича, нашего мастера-повара национальной кухни наших народов Якутии, известного мастера-повара Российской Федерации, лауреата многочисленных международных российских конкурсов. Пожалуйста, Иннокентий Иннокентьевич. Добрый вечер, дорогие участники презентации якутского чая Кучу. Вот перед тем, как поговорить, вот я держу в руках
вот товарный вид нашего чая, чай. И сам хочу маленько уже я заварил и хочу маленько выпить. Как это презентация проходит и как без чая обойти от кучу чая туяры. Ага. И вот то, что вот эта книга вышла, это радует. Именно культура чая здесь так хорошо, научно, обоснованно. Туяра Степановна написала прекрасную диссертацию «Якутское чая кучу». Ну, я тут посмотрел, она много документальных, много научных книг, это из книги взяла. И главное здесь, я очень хорошо почитал трактат китайского чая, потому что до революционной Якутии именно наши купцы перевозили в Якутию чай из Китая. И вот Кяхтинская дорога именно открыла наших купцов-якутов, которые они, продавая этот чай именно до крайнего севера, востока, и до запада, и до Москвы, потому что дорога была северная. И кучу-чай именно пил не только вот якутский народ, именно проживающие в Сибири. Ага, это и ясы пьют, и хахасы пьют, и народы Дальнего Востока. И главное, мы, работая с Туярой Степановной, мы много делали разных букетов, составляли разным добавлением. И мы собирали, они именно собирали, даже из моей дачи, землянику, листья черной смородины, малину, мяту. И все мы, сколько там грамм должен быть, сколько запаха должно быть. Все это мы рассчитывали. И благодаря вот это вышло вот это чай. И я хочу поблагодарить именно Андрея Савича. Он очень поддержал вот это молодого человека, Туяру Степановну. Именно в Москве, в дни Республики Саха-Якутии, они почти неделю с лишним стояли с утра до вечера, угощали москвичей и гостей наших вот этим знаменитым чаем кучу. И вот благодаря этому мы, когда я бываю в Москве, и очень сейчас оно стало популярно, именно сейчас в Якутии работает Саха-чай под руководством Заморщуковой Нюргяна. И благодаря этому чай шагнула за пределы нашей границы. И когда здесь бывают, зима начинается в Якутии, мы, вот эксперты, мы когда бываем, это начиная это ресторана, кафе Махтал, это усадьба Атласовых, Орбугаевых и в других ресторанах стараются подавать наш чай с разными видами, разными букетами. И поэтому сейчас эта культура шагнет еще дальше. И когда мы бываем еще в Улусах, и они тоже ставят разные чаи, и сейчас даже, когда дарственные делают, подарочным набором делают, и вот в Татинском, Широкинском Улусе были, в Сунтарском, Верхневилюйском, и они в маленьких пакетах, они дарственные дают вот чуть-чуть чай с разным букетом. Это уже культура.
значит, наш народ уже именно выбрал хороший путь, и я очень благодарю Туяру Степановну за вашу хорошую книгу. Вы очень трудолюбно работали и подарили своему народу прекрасную книгу. И еще я хочу сделать такой жест. Ага. Когда дни вот бывают, зима начинается в Якутии, многие гости просят, где продается ваш чай. Ну, обычно мы ресторан мы берем от Туяры Степановны, и мы через бар показываем, и они увозят у себя вот эту кучу чая. Вот в таком прекрасной упаковке. Ага. И вот таком. Ага. Всего вам доброго, дорогие друзья. Мақтал, С мақтал, наступающим Новым годом. мақтал, Иннокентий Иннокентьевич. Баркадьян мақтал. Иннокентий Иннокентьевич. Наша онлайн-презентация проходит на платформе Zoom 2 часа. В течение 2 часа мы будем работать, общаться с вами. И, наверное, будем устанавливать регламент для выступающих. Это где-то 3 минуты, скорее всего. Общение наше пройдет на 2 языках. На русском и на якутском. Билеген бу Иннокентий Иннокентьевич кенигага наха чөйдө хүрүбүт эте уусуолтатын хүрүбүт эте бу кас бирди кихи төрөбүт төлбөтүн уутун элемендерин олонно үнер от мас энергиятин иңеринен кихи буолар диен онна артыгар бии дойдуутун агыннакпытына ол элемендер бит бихиха тийбет буоланнар бихиги онтон сылайы курдук турупка киреммит дойдугдур сылжаммыт ол күйі ылабыт диен хүрдәк чөйдүк чәйге бастатан туран уусуолтатын хүрдәк чөйдүк буйлага хүрүйбүт. Онна рахны көрүдөстәк түбелтени ме ахтан ылбыт эте. Биле буряттар кэлбиттергер колбоско иккис билүдебит агаяк быһылаах онон пилменнет ууда турорун диэбите туустан кэбиспиттер, ону ыланнар, үт кутаннар билбеккелер, чэй көйөрүн кэбиспиттер, ону жоңга албыттар. Онон туустаак чэй болун таккыбытын, жоннор, буряттар, олус кен үйреннер Иннокентий Иннокентьевичке мактананнар. Оны Иннокентий Иннокентьевич булго сөйүнен бу эхиханан оңорбуппут диэн өссө, чахыынан нагарадалан бутун туна хүрдэ ашыйды көрүлбүт эте. Мактал болуптун Иннокентий Иннокентьевич. Саңарара дағаны олыс меннегес мақтал. Андрей Савич кирелікті. Билигин биһиги. Сейчас мы попросим Андрея Савича Борисова, государственного советника Республики Саха-Якутия, выступить напутственным словом, наверное. Поздравлением. Отзывом, пожалуйста. Так, меня слышно, да? Слышно. Ага. Ну, я так понял, что сегодня на этой презентации книги участвуют и, значит, русскоязычные наши друзья, коллеги, поэтому вы еще говорите на русском языке, поэтому я буду говорить на русском языке, тем более, что сама культура, вот чайная культура любого народа, оно определяет, значит, ту глубину и, значит, в историческом плане глубину и широту любой культуры. Вот. И я вот держу книгу в руке, я очень доволен этой книгой. Очень она какая-то вот, даже вот автор этой книги, я, Туяра Кучу, я уже, можно сказать, лет сколько знает, я уже забыл. Так, и значит, я вот, она пронизана вот этой, как бы, ее вот какой-то вот удивительной добротой, теплотой и желанием, искренним желанием способствовать развитию культуры, даже вот на первый взгляд странно, через чай, да. Вот простые люди, ну, с утра до вечера пьют чай и думают, и никогда не задумываются над тем, что это
есть явление большой культуры, народа с большой культурой. Вот. Почему это я говорю? Ну, как начал работать министром культуры, я пригласил чайную церемонию японскую. И в какой-то деревне, когда мы показывали эту чайную церемонию, люди там 10 минут посидели, 15 посидели, потом, когда уже дело начало к 20, вдруг в центре зала, полный зал народу, поворачивается человек и мне говорит: когда начнется концерт? Все подумали, что это концерт, а это чайная церемония японская, которая выражает всю философию, культуру, мировоззрение японского народа, великого японского народа. А потом, когда все это дело завершилось, с удовольствием все по чашке, чуть-чуть на дне выпили, и этот же человек сказал: ну, чай-то хороший, но стаканы побольше, покрупнее бы. Вот я на всю жизнь запомнил. А до этого в Нюрбе мы провели в 90-х годах церемонию кумысного питья, если помните. Вот, наверное, вы помните, да? То есть, когда она подошла ко мне, Туяра подошла, очень скромно, очень неуверенно так, и заговорила о чае, то у меня вопроса даже не было. Поддерживать, не поддерживать. Спасибо, что вы подчеркиваете, что я вас поддержал. Многие не подчеркивают это, да, а вы подчеркиваете это. Спасибо вот, за добрую память такую, о том, что иногда нам приходилось преодолевать некоторые непонимания и так далее. И вот первые участия, которые вы приняли на гостином дворе, там же, Туяра, если вы помните, да, там же Евразийский союз собрался. Да, помню. Представители, первые чашки чая выпили представители многих евразийских народов. А Евразия же огромная, и они были поражены. Потом в России же это было. Они были поражены тем, что они все-таки почему-то вот к северным народам относятся, как будто вот у нас культура такая. И они были удивлены о том, что у нас есть чайная церемония. Вот. Они зауважали из-за этого. Не из-за наших слов, не из-за нашей награды, которые мы им давали там. Именно из-за чая. Вот как работает подлинная культура. Вот. Поэтому я, вспоминая это, я сегодня, держа в руке эту книгу, с огромной такой удовлетворением, еще к тому же тут две моих фотографии. Я обычно, когда альбом открываю, шутил так, я это в шутку говорю, альбом издает художественный музей какой-то, я говорю: а там мой портрет есть? Они говорят: есть. Тогда, значит, хороший альбом, да. Я считаю, что еще не читал эту книгу, но она хорошая книга, вот, очень хорошая. Тем более, что чай кучу в культуре народа Саха. Очень хорошо написано. Вот. Я поздравляю тебя, Туяра. Вот. И всех нас. Иннокентий Иннокентьевич, то, что вы выдающий человек в культуре народа Саха, это известно. А вот за вами вот вырастают очень уже эксклюзивные люди. Если мы с тобой попытались охватить культуру, питания народа Саха, я всю культуру, много энергии потратили мы на многие направления, а сейчас появляется деятели культуры, которые занимаются конкретным, например, чаем. Тогда. Вот это здорово. Поэтому я поздравляю, доволен, спасибо за книгу, желаю презентации большого широкого разговора. Я, к сожалению, сейчас должен переключиться на другую, поэтому я рад, что увидел. Спасибо, до свидания. Благодарим вас, Андрей Савич. Это вы один из руководителей высшего ранга, который поддержал именно чайную культуру нашего народа. Спасибо. Развитие этого направления. Махтанабыт. У нас среди наших гостей присутствует Владислав Валерьевич Левочкин, заместитель министра культуры и духовного развития нашей республики. Пожалуйста, Владислав Валерьевич, вас попросим выступить. Спасибо, Валентина Ивановна. Уважаемые участники презентации, мне очень приятно от имени Министерства культуры и духовного развития поприветствовать Туяру Степановну, всех участников презентации с таким знаменательным событием. Действительно, исследование получилось очень подробным, очень
разносторонним, и надо сказать, что это вообще впервые такая очень подробная работа, посвященная именно вот направлению чая кучу. И в этом отношении, конечно, очень много еще предстоит сделать, поскольку, конечно же, те традиции, которыми владели наши предки, мы можем в настоящее время только, ну, вот как бы верхушка айсберга нам знакома, и огромное число энтузиастов, людей, которые хотят возродить традиции, да, проводят очень большую и планомерную работу по восстановлению их, по изучению тех традиций, которые были ну, в прошлые века использовались, но, к сожалению, до наших времен не дошли в живом виде. То есть проделана очень большая работа для того, чтобы восстановить знания именно о том, как это было, о том, как это должно быть. И, конечно же, очень важно прививать потом эти знания уже в виде ну, вот, действительно живых каких-то обрядов и обычаев, которые мы можем использовать в нашей повседневной жизни. И вот в этом отношении я поздравляю Туяру Степановну с этим хорошим событием, поскольку действительно оно имеет очень большое значение для всех нас, для всех, кому не безразлично развитие и сохранение культурных традиций народа Саха. И, конечно же, еще предстоит очень много сделать для того, чтобы восстановить, как это было в первозданном виде. Это очень кропотливая работа, и на нее может, конечно, осмелиться ну, вот, такой жаждущий и ищущий человек, который, ну, вот, которому действительно это очень важно. И я хочу также отметить, что вы видите, очень много предпринимательских инициатив в настоящее время появляется, которые пытаются тоже вот нащупать вот ту нить, по которой возможно использование в быту вот этих знаний. И здесь очень важно, конечно, в правильное русло их направить, поскольку есть разные тоже версии, как это должно быть, и есть разные мнения. Конечно же, все это нужно обсуждать, нужно, чтобы знания распространялись ну, не только вот среди носителей этих традиций, но и вообще через массового, широкого потребителя. Очень важно, что исследования также используют ну, те работы, которые есть на русском языке, поскольку ну, необходимо популяризировать не только среди носителей якутской культуры, но и вообще в целом для всех жителей нашей республики. И, конечно же, очень важно вот направлять предпринимателей с тем, чтобы они не навредили нашей ранимой природе, не навредили тем ну, вот, традициям, тому сокровенному смыслу, который вкладывается, конечно же, в любую традицию, в любой обычай. Я хочу вам пожелать в этом успехов, удачи и раз всех нас поздравляю с таким знаменательным событием. Конечно, со своей стороны, со стороны Министерства культуры и духовного развития, мы будем всячески поддерживать и ну, содействовать, и хотим пожелать Туяре Степановне активнее участвовать в различных конкурсах на получение грантов, поскольку действительно то, чем вы занимаетесь, имеет очень большое значение для нашей республики и, возможно, даже для всей нашей страны. Спасибо. Махтанабыт Владислав Валерьевич. Сейчас слово предоставляется Светлане Ивановне Петровой, кандидату исторических наук, научному руководителю магистерской диссертации «Чай кучу в культуре народа Саха». Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую всех, кто сегодня пришел на презентацию вот очень интересной книги «Чай кучу в культуре народа Саха». Туяра Степановна Григорьева училась в магистратуре у нас на кафедре фольклора и культуры Института языков и культуры народов Северо-Востока, Северо-Восточного федерального университета и закончила магистратуру блестяще с темой диссертации, такой же темой диссертации в 2018 году. И вот тему вот эту магистерской своей диссертации она выбрала не случайно и без проблем было. И
она до поступления у нас в магистратуру занималась уже сборами, распространением чая пучу, исследованием, занималась уже исследованием чайной культуры якутов. И как она сама говорит, что она вот к этому пришла с 2000 года. То есть она была уже готова к теме своей уже давно. И задолго до поступления в магистратуру у нее был еще очень интересный проект «Пучучей Сахасаргыта», и она уже была известна в то время Туяра Кучу. Свою магистерскую диссертацию она, как я уже говорила, блестяще. И я помню очень красиво оформленный национальный стол, где она предложила всем членам ГАК различные чаи, собранные и приготовленные своими руками. И, конечно, было очень вкусно, и при защите у нее глаза прямо горели. И видно было, что магистрантка не случайно пришла к теме своей диссертации. И Государственная аттестационная комиссия под руководством доктора исторических наук, профессора, занимателя культурологического образования в нашей республике Розалия Иннокентьевна правильно оценила работу на отлично и рекомендовала к публикации. И вот сегодня мы уже через 2,5 года презентуем уже книгу нашей Туяры Степановны. Но в обыденной жизни каждого народа, повседневной жизни, существует понятие культуры повседневности. То есть это наши повседневные поведение в обществе, домашней обстановке, общению между людьми, культура нашего труда, то есть культура отдыха, культура пищи. Вот это все называется в культурологической науке культурой повседневности. И первая глава раскрывает чайные культуры разных стран, где автор очень интересно, объемно описывает искусство чайной церемонии многих стран Азии и Европы. Китая, Кореи, Тибета, Индии, Монголии, Турции и многих-многих других стран. И, конечно, без внимания не оставила и традиции чайной культуры Древней Руси, откуда и мы переняли чайную культуру, свою чайную культуру. Но некоторые могут сомневаться, а была ли у наших предков вообще чайная культура, или культура чаепития, или церемония чаепития и так далее. Да? Почему названа книга «Чай в культуре народа Саха»? Конечно, у наших предков такого глубокого по своему содержанию, как у японцев или у других народов, церемониальной культуры чаепития не было. Но о том, что основное ключевое место в системе пищи якутов принадлежит чаю, отмечено многими исследователями традиционной культуры. Например, в частности, известный исследователь Васлав Сершевский отметил, что якуты пьют чай 3-4 раза в сутки, в день, и каждый раз от 6 до 10 чашек. И сегодня каждая якутская семья встречает своего дорогого гостя горячим ароматным чаем с молоком, который согревает нашу душу, наше тело, и особенно вот в такие холодные декабрьские дни.
Поэтому чайная культура у нас, несомненно, была, и сегодня она формируется заново благодаря таким энтузиастам, как наша Туяра Степановна. И об этом рассказывается во 2 главе книги «Традиционное чаепитие в культуре народа Саха», которая состояла из 3 пунктов. Философия якутской народной мудрости, традиции чаепития народа Саха, формирование чайной культуры современности. Я с удовольствием прочитала книгу и обнаружила, что эту часть диссертации, своей диссертации, Туяра Степановна дополнила очень многими новыми информационными материалами, доказательными базами и из музейных и архивных фондов. Это очень хорошо, я считаю. И обширную прикладную сторону исследовательской работы содержит 3 глава, то есть технологическая культура изготовления травяных чаев, где автор включила терминологию растений и технологический процесс изготовления чая кучу. Читателям, несомненно, будет интересно узнать чайные рецепты многих народов мира. И в период своей учебы, то есть 2,5 года, Туяра Степановна очень много участвовала в межуниверситетских научных конференциях, в республиканских конференциях по своей теме. И в 2018 году осенью мы с делегацией были в Новосибирске, и там она очень хорошо выступила с докладом по чайному этикету народа Саха. Очень все заинтересовались тут, и она угостила всех членов научно-практической конференции таким чаем своим, да, и было всем интересно. И, конечно, вот источниковая база состоит из огромного количества литератур. Это 169 литератур научных и еще около 20 разных источников, начиная с интернетских информаций до беседы с информаторами. Это очень хорошо считаю. И я сегодня, как руководитель ее мастерской диссертации, очень рада за Туяру, поздравляю. И надеюсь, что она продолжит вот эту тему еще и представит свою работу уже перед Государственной аттестационной комиссией по защите кандидатской диссертации. Так как данная работа по своему содержанию, по объему, новыми фактологическими материалами, содержанием прикладных исследований соответствует этому. Желаю удачи. Спасибо. Мақтанабыт, Светлане Ивановне. Ага, вот то, что она говорила, столько использовано научных, архивных материалов, а также полевые работы нашего автора. Да? Действительно так. Сейчас предлагаем вашему вниманию видеоролик. Поздравит Попова Ульяна Дмитриевна, председатель Улусного совета депутатов муниципального района Сунтарский улус. Бүгүннен бастабылар Туяра Степановна онна бүгүнгө үтүе терехин баргыттылактара. Төрөбүт вескайбет Сунтарын улугуттан бу бүгүнгө энолоккор кахандан нулубат үтүе түген үмүтүнен улус депутаттарын онна туспеймапыттан ититик истинник эгеттерибин. Ырсылдарга сыралаах үлен түмүге бүгүн бу үчүгеккен кинеге болан күн сирен көттө. Саха жана урутурукаттан чайынсак народ болан билдебит ол курдук бу
кинигеға беги төрүт үгеспет бу чейи оңору чейи хомою культуратын төрүт үгестер битин бүгүнгө олокко көрдөрөр онна бу беги үйнер көлөнеге үтүе жоғыннақ бәләқ болла ден белетекпін бағырамын. Бұ бейге аттыбытыгар, бұ бейге бейбет айылғабыт, әмтеғ, оттара бүгінгі олық бұтыгар бейеқа күз берелер, сене берелер. Ол оны бейеқа қолыбыр болан пропагандалы жоннортан биддестері бұл бейге Туяра Степановна бұд болар. Онна бұл маннық үтуе кенегені тұтан олырыммын, бұл кенегені ағам бараммын, бұл Туяра Степановна аптар боларыттан, бұл бейге бірді тұлақ бұд кенегеті боларыттан олыстықтен үйеребін, онна кейін тұттабын. Бүгінгі күнге етелілер, үйдуе маны тыллар туяраға еқа, иннеке олыққор аяр артыққын ариян істемнер, үгіз үйдуе түгеннері үксеттіннер ден алғықпын бағарам. Онна түгеннен туғандан бүгінгі тәрәйін бүгінгі бұл кенеге сүректенетін бары күттілақтарын келен егер зағылақ саңа жылынан әғаттелепін көңіллән үйіне сол әйеқі бары үдіөні үшігейі тору бейіні жоллақ сорқылақ олығы ағалының. К нам присоединяется из города Москвы Бронислав Брониславович Виногродский, китаевед, известный китаевед в мире, эксперт по Китаю, писатель, переводчик. Бронислав Брониславович, вы здесь, да? Барда? Вот, да? Ага. Тогда, может быть, чуть попозже присоединиться. Сейчас мы хотели бы пригласить Ульяну Алексеевну Винокурову, доктора социологических, кандидата психологических наук. Екатерина Назаровна Романова у нас здесь, доктор исторических наук, заведующая сектором этнографии народов Северо-Востока России, Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов. Пожалуйста. Это вот Екатерина Назаровна, она и подготовлена и издана книга Андрея Андреевича Савина «Пища якутов». Пожалуйста. Уважаемые коллеги, гости, действительно сегодня очень долгожданный день, потому что вышла удивительная книга. Я очень искренне рада Туяре Степановне за то, что она нам прямо перед Новым годом сделала такой подарок. Туяра Степановну я совсем недавно встретила, она подарила мне свою книгу. Я, конечно, должна ее еще очень хорошо прочитать для того, чтобы я могла бы уже потом, может быть, вот очень правильно сказала Светлана Ивановна, Туяре Степановне надо оформить ее диссертационные исследования. А сегодня я хотела бы просто остановиться на нескольких моментах, которые, мне кажется, я сразу заметила, когда начала читать книгу. Это, во-первых, Туяра Степановна и вообще все коллеги, которые здесь собрались, то, что эта книга выходит далеко за рамки чайной культуры. Дело в том, что мы говорим сегодня о культурном наследии, именно о культурном наследии народа Саха, и как можно сегодня в современных условиях не только сохранить, но и развивать наше культурное наследие. Это, конечно, сегодня проблема всего мира. Вот то, что молодой
исследователь Туяра Степановна обратила внимание на то, что нам сегодня надо всем вместе заниматься этой мировой проблемой. Это очень достоинство этой книги. Эта книга не принадлежит только Республике Саха-Якутия. Эта книга принадлежит именно всем тем, кто хочет заниматься сохранением и развитием культурного наследия в своих этнических республиках или в целом вообще в национальных культурах. Это первое, что бы я хотела отметить. Второе, в свое время я когда-то Ксенофонтом Дмитриевичем Уткиным очень много работала по кумысной церемонии. Вы, конечно, тоже это знаете, потому что мы работаем, очень много работали с праздником СФ. И вот я хочу сказать, якуты церемониальный народ. И поэтому чайная церемония, безусловно, должна быть и иметь место в нашей культуре. Просто, может быть, возможно, мы знаем мало материала сейчас. И то, что Туяра Степановна здесь, в этой книге, уже нашла, и мне очень нравится, что Туяра Степановна обратилась в первую очередь к мифологии и фольклору. Именно в этих архаичных культурах можно найти все, что сегодня, к сожалению, у нас утеряно. Поэтому второй, на что я хотела обратить внимание, Туяра Степановна считает, что чайная церемония была, и если даже мы сейчас ее утеряли и забыли, то нам, безусловно, надо ее реконструировать в рамках уже современной культуры. И это очень правильно. Третий момент, который я хотела бы отметить, это то, что, к сожалению, в этом современном мире у нас очень много проблем, связанных с одиночеством. И вот эта чайная церемония, и чайная культура, и чайный дом, о котором она очень хорошо здесь пишет, это как раз один из моментов коммуникативной культуры, который бы мог бы нас всех объединить. Поскольку, конечно, чайная церемония – это в первую очередь во всех азиатских культурах, это не сколько как бы мы сидим и пьем чай, это в первую очередь наше общение. Именно здесь мы можем с вами поговорить и о сокровенном, и в то же время обсудить наши какие-то более такие широкие общественные новости. И таким образом эта книга выходит далеко за пределы чайной церемонии. Еще бы мне очень хотелось бы сказать о том, что как это приятно видеть, что приходит такое молодое поколение, у которых действительно горят глаза. И сегодня я хотела бы еще раз подчеркнуть, что, вы знаете, не может традиция каким-то образом, вообще культурная традиция, не может она остановиться, если есть такие энтузиасты, есть такие интеллектуалы, которые действительно не только пишут эти книги, но сразу их исследования становятся частью современной культуры. Я желаю, Туяра Степановна, вам, чтобы у вас как можно больше было проектов, и как связанных с чаем, и культурой, и с чаем, и как можно больше было бы на этом пути у вас единомышленников и людей, которые бы вас поддержали и дали возможность развиться вашему таланту. Спасибо вам большое за книгу. Я вот именно в новогодние дни обязательно буду ее читать. Махтал, Екатерина Назаровна. Спасибо большое, и, наверное, вы будете вместе работать мы всегда, этом я всегда готова Туяре Степановне помочь, я рядом. С наступающим всех годом, дорогие. К нам присоединяется из города Новосибирска наш земляк, ветеран атомной промышленности и цветной металлургии, наш дорогой Иоганн Егорович Максимов, пропагандист идей Кулаковского и вообще нашей культуры в центре Сибири. Пожалуйста, Иоганн Егорович, вам слово. Прежде всего, дорогие Кутю Туяра и Валентина Арчи. Конечно, всех моих дорогих земляков приветствую по случаю интереснейшего события не только культуры, но и духовности. Я, конечно, вас смотрю с самого начала, поэтому мне очень приятно. Но хочу сказать, что, значит, в Новосибирске 30-го, точнее, ноября 2018 году выставка Туяры Кутю была очень щедрым украшением 8-го
международного фестиваля дружбы тюркских народов, который называется «Сибирская чайхана». Фестиваль проводится, вот такой фестиваль у нас один раз в 2 года, Татарским культурным центром в Новосибирске и Ассоциацией Содружества наций, которая объединяет 27 национальных организаций города. В рамках фестиваля также была проведена научно-практическая конференция. Вот я вам хочу показать труды этой конференции. И на этом здесь есть в качестве авторов и докладчиков Светлана Ивановна, которую я сегодня видел, и ее студенты, ученики Семенова Светлана, ну и Туяра. Так? А я делал тогда доклад «Якутия. Этнокультурный оплот экодуховного возрождения России». То есть я тогда, это было в 2018 году, мне было 80 лет, я презентовал таким образом свою книгу в Новосибирске. О книге «Чай и кучу в культуре народа Саха» я, конечно, пока не читал, но, конечно, полностью представляю содержание и по выставке, и по сегодняшнему рассказу. Значит, я хочу отметить следующие моменты. Во-первых, это, конечно, труд кропотливого научного поиска искателя природной истины и доведенного до практического применения, внедрения. С чем я и, конечно, поздравляю магистра духовной культуры, филолога, психолога, я бы даже сказал, народного свидетеля, конечно, комсомолку, просто Кереко, красавицу. Во-вторых, это экология природы, человека, души, 3 единствия в одной упаковке. Кучу Иван Чай-Кипрей известно, в общем-то, всем по, так сказать, по внешнему восприятию. Но это далеко не знакомый биологический объект, тайна природы. Волшебство чая кутю приносит человеку наслаждение, радость, здоровье, согревает душу, пробуждает мысли. Это культура вкусного общения человека с природой делает его бодрее, добрее, щедрее. Но это в земном измерении. Я призываю вас, и это у нее уже есть, в творчестве Туяры Кучу, почувствовать сильнее чувство душевного подъема. То есть я уже перехожу своему этому ступеням эколога духовного восхождения, культован вдохновения. Так она восприняла мою книгу об духовном воспитании личности, что я, конечно, рад, что нашел еще одного эффективного единомышленника в деле продвижения своего перспективного проекта. Желаю дальнейших творческих удач, новых находок и новых книг, всеодолевающего здоровья. Наступающим новым 2021 годом усвоения уроков и успешной выдержки испытаний коварного COVID-19. Счастья, дорогие мои земляки! Спасибо. Благодарим, Егор Егорович. И вам также здоровья, удачи, успехов. Мы вас любим и ценим. Жду книгу с нетерпением. Сейчас мы хотели бы попросить слова у Натальи Ксенофонтовны Даниловой, кандидата исторических наук,
старшего научного сотрудника отдела этнографии и археологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Пожалуйста, Наталья Ксенофонтовна. Приветствую всех участников этой презентации, этой замечательной книги, дорогой Туяру Степановну, Валентину Ивановну. Конечно, вот как отметила Екатерина Назаровна, вот в этот сложный период, да, в это сложное время, как подарок, как новогодний подарок, вот эта книга, вот прямо благодарю, что вот как света, как отрада появилась. От всей души поздравляю, Туяра, с выходом твоей замечательной книги. Я также хочу отметить, я была членом ГАК, где была блестящая защищена магистерская диссертация Туяры Степановны. Она, конечно, тогда нас очаровала не только вот этой чайной церемонией, да, демонстрацией своего чая, да, но также и глубиной, да, вот содержания своей магистерской диссертации, своей научностью, обоснованностью и всем том, как она серьезно подошла к теме своего исследования. Конечно, бывают же такие работы, вот, которые поверхностно, да, но у Туяры Степановны работа была прямо вот на высший класс. Поэтому вот сейчас я очень рада, что она не забросила вот свою вот эту научную работу, а также продолжила в виде своего исследования, и вот вышла вот эта книга. Как раз я хочу отметить, она стала, вот, скажем, особенно в это время, когда фитокультура становится особенно актуальной, да, и вот как раз в этот период пандемии мы, народы Якутии, якутяне, прямо стали вот прямо в свою природу так почувствовали, да, мы почувствовали свою такую символическую, свою энергетическую связь с ней, и многие этим летом прямо стали изготавливать чаи кучуда, варить варенье из шишек, разные микстуры готовить из ягеля, да, и вот в это время появляется как раз такая книга, и сейчас мы уже будем знать все уже научно обоснованное, такую вот хорошую, замечательную книгу. И таким образом вот у нас уже будет вот что-то, да, не, конечно, мы все сейчас узнаем от социальных сетей, там все кто-то отправляет, а сейчас у нас вот такая книга. И я еще хотела бы заметить, что здесь в своей книге Туяра Степановна использует не только имеющиеся материалы, да, которые она нашла, многообразие чайной культуры тюркских, ну вот родственных нам народов, но также использовала она и свои личные материалы, личные знания, которые она получила от своих предков. И таким образом вот хотела бы пожелать тебе, Туяра Степановна, еще больших достижений, еще больших успехов в твоей работе. Спасибо всем большое. Мақтана будет, Наталья Ксенофонтовна. Рады видеть вас, услышать вас. Спасибо. А сейчас, наверное, мы перейдем к представителям нашего Северо-Восточного федерального университета. Галина Семеновна Попова, Саная, вы здесь? Ага. Так, Людмила Степановна здесь была. Угу. Доктор филологических наук, заведующая кафедрой культурологии Института... Я здесь. Ага, спасибо за приглашение. Востока Российской Федерации, Северного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова. Пожалуйста. Спасибо. Во-первых, я поздравляю нашу магистрантку, нашу выпускницу Туяру Степановну с тем, что она одна из немногих, надо сказать, выпускников, которые реализовали рекомендацию Государственной аттестационной комиссии. Мы много рекомендуем нашим выпускникам издать пособие или там
монографию или что. Хорошие же работы бывают, очень много даже бывает. Или продолжить тему. Но некоторые продолжают, там, даже защищают кандидатской диссертации. Вот Туяра Степановна взялась за издание очень интересной монографии, и я думаю, что это ей удалось. Во-первых, тема очень интересная. Во-вторых, она не очень так исследована. Если так взять процесс чаепития, если бы как предметом было выбрано чаепитие, то есть сам процесс чаепития, тогда было бы еще интереснее. А чай почему-то он более как предмет более узкий, поэтому я рекомендовала Туяре Степановне вот расширить тему и как-то подумать об аспирантуре. И еще у нас, например, учатся студенты из Китайской Народной Республики. У них, оказывается, есть термин «ча». Видимо, слово «чай», видимо, берет начало от этого слова. Какой-то сорт чая называется у них в Китае «ча». А есть и очень много сортов чая в Китае. И вот один из сортов называется «ча». Вот. И этимологию слова. Дальше можно и технологию можно рассмотреть, потому что я была с экспедицией в Монголии, в тюркских республиках. Обязательно тюрки современные и монголы угощают обязательно чаем с молоком. Но добавки у них разные. Например, в Монголии добавляют, как вы знаете, соль, добавляют масло, а тюркские народы добавляют талкан. Вот. И у нас, у якутов тоже, наше старшее поколение, например, мои родители, очень любили пить чай со сметаной, со сливками. Вот. Поэтому вот эти ингредиенты чая, они как-то видимо, похожи. И как-то вот тоже можно проследить вот технологию изготовления чая, и потом уже, кроме вот этимологии слова, можно и в технологии тоже найти очень интересные моменты. И дальше можно и очень интересную тему защитить эту тему, и то есть ввести научный оборот. Вот. И, видимо, можно как-то вот сравнить, в сравнительном плане можно рассмотреть было бы, да, потому что как-то вот, видимо, наш народ или забыл, или, я даже предполагаю, что какие-то вот обряды, может быть, и были раньше, потому что древние тюрки и монголы, они тоже, вот у них тоже есть такая церемония, обязательно угощают. И притом еще до сих пор у них сохранилась вот такая традиция. Они большой сосуд деревянный, это было на Алтае, Алтайской республике, они переливают чай с молоком, вот со всем этим составом, и ковшем наподобие нашего уджа они вот как-то вот так перемешивают. Как это по-русски сказать? Оказывается, это они делают для того, чтобы чай был кислород, как по-русски сказать, я даже не знаю. Ага, вот. И это очень такой, сама церемония такая вот такая хорошая. Ждешь вот этот чай интересный, да, какой он вкус. А вкус очень хороший. Я в Монголии пила монгольский чай, в Калмыкии пила калмыцкий чай, и везде все нравилось. А почему бы и нет? У нас якутский чай. У нас, благо, очень много лекарственных растений. И в Китае несколько тысячелетий назад чай был известен как лечебное средство, как лечебный напиток, да. Можно и так рассмотреть, и не только утоляющий жажду, но и лечебный напиток, лечебную функцию.
Ну вот, спасибо. Поздравляю, Туяра. Спасибо за Ақтанабыт, пример. Людмила Дальнейших Степановна. успехов. Да. Спасибо. Мақтал болуқтың егіға. Сейчас мы хотели бы попросить слова у директора Института языков, культуры народов Северо-Востока Российской Федерации, Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова Таратоева Гаврила Григорьевича. Тюкенне. Бертехай хэгяхтрэхэм була турар. Туяра Степановна кинигеңихин мактал. Тухайнина. Инне мен ақтым көрдім. Бүтүнлүтүндө болбатар. Ол гынан баран маннык тибин. Бу чакчы өркөмнэх үле хурулдубут. Олус яһнах, элбэх материаллах. Onun bu ülen tümüktemmitnen eğer delibin israf bitti. Bunu tuz sanavını tekbin bağırabın. Bu şey Kıtayga 5 yıl radyo bar bulbuta diyen bile bitti. Ondan bollağına bu nutça heriger o hattı suya kelbite dibit. Onunla habalı bit araha bu nutçalar kelbitlerin kendine bihigi bu şeyi her bolu diyen. Ол гынан баран этинне мандыгыме учетто ханада быһылаах сахалар нучча келеннине кытайы кытта эргине билсе алты олор буттара. Онон нучча келеннине даганы чей билбип булон сөп аха кейте. Аны туран сахага былы-былыгыттан отохуттар баалар. Отумаха бекке ден билер, көннөрөн ихер, жонем тир. Колобра эн бэйэн эмие өбүгүлергер оннук жон баалар де туяра. Колобра иен Кристина отохут, аган Рия Степан охохаджет, онун ытыкы ылыччата болаган. Бу маннык үле мээнага корулдан таксыбат, ити барыта утугунах, эмнэхтен өйдүбүт. Аны туран эн эддеттен хака культуратын, хака тылын олус керексиретин, хергиретин, иннигенен бихака икки төгүл төктөрүөн үйреннин. Ол курдук 1990 сыллаакка хака халатын битер битин. Ол үйренер кемгер эн белдетер бу билдилях түрколог Николай Климович Антонову кытта алтыспытын кени бу народ медицинетин терминлери ден эн хорибут курсовой үләгән халай бута. Аны туран биллилә хәмия литератураны чинчиятчы Варвара Борисовна Окорокова әне халаятчың болады. Олонны же бу исторический романнары ырытан туран. Олонны сертум көстүтүн. Onun en sıkıya bayi bu beyan bayıtan ispekkinden bolgoyan körübün, keten körübün. Ondan je hiten koton bu biyaka ittistan yörüne kiran magistr stipendiyaları. Onu 2016 eti çakçı olus çal haydık kömüskügün kıhılcı pulumundan bitiragın. Anı turan üstten ergen keliyakınnadı diyanıgın Diyar Stepanovna. Eti bir gün kastı dağına ettilerdi. Bu çakçı innekitin dissertasiya bolar öyle hecabden. Eti temetin çöpçülağı takına, bağır kenget takına, eti bihigi har baktı olur o. Bu hakalarga çay kahan kelbite eğinden. Tinnik kurduk bu prostoru çöpçülağın, ustoriya tütten körün, bağır sözdiriğeten huriyarın bolar. Uçunaydı bolan halıkınsı. Bu temeğinin. Toydakka en manı bekkeden bilen bu çayı her kulturanı eğinler oldu bilir ki raha bir tutuyor aksannak bulur. Anı turan çayı iyi bugünkü dünya kultura bu köstüte diyen hınalıydı. Olabra ılı aymağı bütün narodu kıtta tümer soma olur küs bolan turar. Bu çayı her bit ol kurduk bu üyütteh, çöçögöydeh, iti çay bit. Bu ılcıtımsak ıl belete olur. Ularda simbol kurduk körüyor bugünkü günge. Ola beter bu simbolu bihigi serge toğumga da kabulu toğputun hep. Onluk kınar kıh bar. Onun iti hasın bihigi iltümenge tügürük ostolga iti toğunan kepseteri olur. Onun manna bar jon hasın 11 çaska emi xobonan istiyakatın hep. İltümen
муньягын олонно ме бу чейи ихи культуратын туунан кепсетиякпит халгы. Жонун эйгин туяра күчүнү исүрекпиттен ағардылибин бу маннык үтүө бели күнгүнен онна бу кениган өссө хайыннаран өссө кеңетен мантан эдиптен мантан хылтан мантан түрүөттенен өссө даганы элбек кенигени хурия тураргар багарабын мактал. Мактанабыт Гаврил Григорьевич. Василий Васильевич Илларионов Бардо. Блин, Кирилл была. Тогда сейчас предлагаем вашему вниманию в виде поздравления Кабельяновой Марии Васильевны Тускуланы, начальника управления культуры Сунтарского улуса. Үтü үммүт үрдүгөрүлэх күннен итидирсини сырпытына далибин ол курдук биги аллыгаттан төрүттэх далбар мааны кудумму туяра кучу хаңа киригени сүрөхтен тахаран үрдүгөрүлэх турабыт ол курдуготан саха төрүт культуратын материальный культуратын көрсүнкен кылааттаах кини курдук көрдүм оны хеттерен бу саха кихите чейин ихе олорун сехеркехиите онтанан бу олорун туох туумут олорун тугунан толору билихиннере дерин искоһонна кирине тахсытынан саха жона үйрөк тустахпыт. Итинеден турантан сунтар олон культуратын, айылгытын халтатын, сунтар олон кодойтун атыттан итидирсини сүрөхпеттен ағаддарибин, аяр артыгын өссө арыллан, элбәк киригени тахара турден бастын бағанам деддебин. Мактал болуктун Тускуланаға, Мария Васильевнаға, бити бир кенеге бир спонсора болар, үбінен тақсытыр көмілөспет культура управлениета. Кэтрин Элеонор Спирс, друг нашей республики, доктор философских наук. Элеонор, специалист по Арктике. Привет. В библиотеке Института полярных исследований так, имени Скотта при университете Кембридж. Очень приятно видеть вас, слышать вас. Пожалуйста. Спасибо. Я тоже очень рада вас увидеть. Ну, естественно, я не могла приехать в Якутию в этом году. Скучала по вам и рада, что мы можем встречаться хоть виртуально, по Zoom. Хотя это чувствуется чуть-чуть странно, что я сижу сейчас в Кембридж, сейчас утро, довольно рано утро, и я общаюсь с вами в Якутии. Так что я очень поздравляю Туяру с презентацией книги. Как говорила Екатерина Назаровна, чай, чайные практики это очень важная тема, в частности из-за того, что чай значит общение. Чайные практики обозначают дружбу, можно так сказать. И это у вас и у нас в Англии. Могу сказать, что до сих пор, особенно в северном части Англии, где погода чувствительно хуже, чем в южно-восточном части Англии, там, особенно в северно-западном части Англии, там действительно дождь бывает очень-очень часто. И заметно, что особенно там
обычно вот когда приходишь к кому-нибудь в доме, может быть, даже не в гостях, а просто так, вот по какому-то причине, обычно, когда вас принимают, они спрашивают, а вам хотелось пить чаю? Это как бы автоматическая реакция, это, ну и тоже вот у нас на юге, вот у меня тоже есть такая вот привычка, что вот очень-очень быстро мы говорим «Здравствуйте, как ваши дела? А не хотите ли вы чашку чаю?» И значит, чай имеет очень, скажу, да, чай имеет очень большую связь с гостеприимством и с желанием отдать человеку, может быть, совершенно чужому человеку какое-то тепло, какое-то удобство, чтобы он мог чуть-чуть подкрепиться и потом пойти дальше. Поэтому я поддерживаю Екатерину Назаровну, то, что она сказала, тем, что вот нам такие практики, вот, внимание на темах, как чай, имеет огромного значения, тем более в пандемии, когда мы разделены друг от друга, и нам надо будет запомнить, как общаться в живых, когда наконец-то мы освобождены от пандемии. Я извиняюсь за своего русского языка, я не совсем проснулась. Очень хорошо. Спасибо. Так что я желаю, что эта книга будет только начало, и что кучу чая, как чайная практика, чайная культура, которую восстанавливали, и как предмет науки, и как продукт будет все вот расцветать и расшириться. Так что спасибо. И спасибо за приглашение. Махтал, Элеонор. Очень приятно было с вами общаться, хоть через, ну, хотя бы виртуально, да, как вы говорите. Здесь предоставлены нашим другом Элеонор Пирс, вот фотографии имеются, вот страница, ну вот здесь есть вкладка цветная, и тут есть чайницы, английские чайницы начала 18-го, конец 19 века. Вот две чайницы. Это предоставлено любезно нашим другом, который проживает в Англии, доктором философских наук. Великодушно предоставила фотографии семейного архива, на которых изображены английские чайницы. Они принадлежат по наследству двум английским сестрам, Элеонор и Антиа Пирс, и передавались в их роду из поколения в поколение. Наследники считают, что это великолепные чайницы были сделаны в конце XVIII века или в начале XIX века, когда в Великобритании чай еще считался дорогим деликатесом. Спасибо большое за предоставленные материалы. Махтана, вот с наступающим Новым годом вас и ждем в Якутии вас. Спасибо. У нас сегодня более 50 градусов, вечер и очень холодно, густой туман, ничего не видно. Скучаем, ждем. Да. Спасибо. Спасибо. Махтал. А сейчас Брониславович Виногродский присоединился, да? Получается? Так. Ильдар Калимулин, вы здесь, да? С нами? Видимо, из Оренбурга.
философ, психолог. Ильдар, вы здесь ли, с нами ли? Нет? Пока еще не смог появиться, видимо, да? Ну, тогда сейчас мы предлагаем вашему вниманию видеопоздравление. Ильдар присоединился. Я здесь. Ой, здорово. Добрый вечер. Добрый вечер. Слышно ли меня, скажите? Слышно, видно. Да, Ильдар. Очень рад всех видеть, всех приветствую. И это большая честь быть здесь, в этом пространстве, в вашем пространстве, удивительном пространстве Республики Саха, Якутии. Ваш мороз 50-градусный, ваш замечательный согревающий чай, и я приветствую всех участников, приветствую вас, Туяра. И главное, наверное, ощущение – это ощущение поздравления и сопричастности. Быть, соприкасаться, ощутить, поздравить, наполнить, напитать. В плане ощущений, книгу я еще не читал, я ее получил в электронном варианте, и для меня это большая радость, прежде всего, для всей нашей семьи, большая честь. Главное, на что хочу обратить внимание, пролистал, посмотрел. Большая благодарность за то, что во вкладках есть даже моя фотография, это приятно удивило. После очередной чайной мастерской и церемонии хочу обратить всех многоуважаемых людей, спикеров, ученых. Все слова были такие, знаете, организующие, наполняющие, ко всем присоединяюсь. Главное ощущение, которое у меня сложилось и складывается, мы находимся на пороге, прежде всего, исторического события. Изучая многую лету историческую, прежде всего, чайной культуры, такой феномен, как чай в культуре Саха и чайная церемония Саха, я не встречал. Но мне предоставилась такая честь, радость и возможность присутствовать на чайной церемонии у Туяры, и это действительно церемониал. Вот в классическом смысле это ритуал, это действие, это духовность. И ключевой, наверное, момент заключается в том, что мы на пороге духовно-исторического момента, открытия. Феномен для меня заключается в том, что часто мы смотрим на историю как на что-то прошедшее, уже со стороны, да, прошлого. А здесь есть возможность быть современником, сопричастность, да, некая такая, и возможность отследить, как формируется то или иное действие. В данном случае много говорили про вас замечательный, да, миф, замечательный эпос Аланхо. В этом плане как раз момент развития чайной культуры Саха – это действительно уникальный момент. И для меня большая радость в том, что я современник этого действия. И я могу отследить источник и увидеть первый источник этой культуры. То есть тот, кто передает, тот, кто закладывает, тот, кто открывает, и тот, кто, что немаловажно, придает этому научную огранку. А это тоже ключевое. Часто бывает, практик, он не теоретик, и наоборот, теоретик не практик. В Туяре некое такое, знаете, мастерство заключено, и она и практик шикарный, и в то же время не читал пока, но ощущение такое, что теоретическая база там шикарная, колоссальная. В плане видно, ну, насколько академическая база выстроена, насколько учителя постарались, насколько сама Туяра, ее талант раскрылся через это. И в этом плане, конечно же, прикоснуться во всей такой исторической, да, ретроспективе чайной культуры, прикоснуться к чайной церемонии Саха – это удивительный момент. И большая, конечно же, благодарность в том, как это все наполняет. С одной стороны, минус 52 или минус 82, да, в Эймиконе у вас, и в то же время летний период, когда максимальная жара стоит. Я часто рассказываю на своих чайных, сейчас тоже пью чай, конечно же, от Туяры, рассказываю о том, что у ваших растений задача уникальная и архисложная в том, чтобы за короткий период набрать столько сока, столько энергии, столько теплоты, чтобы в последующем в течение года передавать, как и любой цикл, как и любой период. И собирая эти сборы, наполняя, напитывая, конечно же, это нужно делать все правильно. И чувствуя сборы Туяры, она делает абсолютно все правильно, с разрешения, с дозволения, с вот этой какой-то мифологичности, которая была сегодня подчеркнута, ритуализм, да, некая такая обрядовость присущая, метафорический язык и метафорическое мышление, которое присуще народу Саха, это чувствуется и в чае. Вот что хочется подчеркнуть. И хочется подчеркнуть, конечно же, что мы на пороге и в моменте исторического вот этого развития, исторического такого шага, что ли, как Бронислав Брониславович сказал, что путь начинается с одного шага, этот шаг сделан, действительно сделан большой шаг,
колоссальный. И мы от всей нашей семьи, от всей чайной культуры, от всех чайных братьев, можно так сказать, которых я знаю, поздравляем Туяру, поздравляем весь народ Саха с очередным вкладом, очередным шагом в историческую, да, такую библиотеку, скажем так, в историческое знание, в историческую практику. И желаем, самое главное, наверное, много было пожеланий. Мое пожелание очень простое – отследить этот момент. Вот отследить момент зарождения и формирования. Вот церемониалы именно, чайные церемонии народа Саха, потому что она действительно уникальна. Такого я не встречал. Колокольчик, какие-то моменты, вот даже тюркская чашечка с ручкой, много-много таких тонкостей, которые заметит только тот, кто проводит ритуалы. Да. То есть заметит тот, кто это проводит, но вот симбиоз, такой синтез вот этой какой-то колоссальной души якутской, да, Туяра. Вот это состояние, в то же время он чорун, но в то же время и нет, это очень уникально и очень самобытно, первоистоково, что ли, вот как-то так. И я желаю вот в этом отношении, помимо процветания, развития, глубины, обязательно пропаганды, чтобы не только мы знали про японскую классическую, китайскую, паноазиатскую, азиатскую чайную церемонию, мы знали еще и якутскую классическую чайную церемонию и могли попить не только сырье, и мне очень радостно, что узнают про сырье, но и неким образом были носители этого церемониала. То есть у вас уже формировались бы ученики, которые могли пропагандировать, развивать и раскрывать чайную культуру народов Саха во всем мире. Вот такое пожелание отследить, да, фотографию сделать в моменте, что мы с носителем, мы с первоистоком сейчас общаемся, по сути дела, в котором это все собрано и организовано. Я благодарю за это приглашение и с наступающим всех 2021 годом. Ильдар Калимуллин, философ, психолог, чайный мастер, город Оренбург, был Благодарю с нами, есть с нами. Благодарим искренне. Благодарю. Махтал. Благодарю за это богатство, благодарю за вот широкую аудиторию сегодня, она очень богатая, такая же, как Туяра, и большая честь, большая благодарность быть с вами и организовывать этот колорит. Всего доброго. Всего доброго, до новых встреч. Сейчас мы хотели бы представить вашему вниманию в виде поздравления Варвары Борисовны Окороковой, доктора филологических наук, профессора. Туяра көчү чайынан жарыктамыта быданната. Онтон бирде мен эстебитим боллагына атын жоннор бу көчү чайы ылан атылан эргенен ага эреллерден браваларын ен бигергеппиттер денестен бырынна олуй бутум кая жоннорго быжатын кебеспектен ду дебептер ката Туяра көчү тохта сүрдө колку этеркене беге атым метедир. Ол курдук кыжык Туяра терибит жылата тохта сүрдө атын туста көрдөрдө. Ол курдук бастакытынан кене бу чай культуратын таргатар, серин томун толорор ситерен берер онна. Оны боллагана бу саха кең культуратын кыты себестир ол курдук кенен хачыгай поэтический ыры тоюк бешердерин тухтаным терьер. Наха тухта сүрдек барта интригене. Иккиһинен боллаана жабу Туяра көчү тухта сүрдек улахан үлени хурайбыт научный үле этерге дыл дирин ханалах улахан далаханна хайым үле. Оны манна кене чай былыргы историятын өскәбит төрдөн тухта сихили кепсебитен интригене бейте тугара Остория курдук, оннотон кене бу сакалар бу чайым сактарын, ылжыты чайынан күндүлүлөрүн, чайын агасын алыларын тугунан усуран айымняларынан бегер кеп
бит онна көрдөр бит онна документларынан бигергетен бир битеме тухты сүрдәк улахан солталлах онна точай билинге кемге тургун көрдөрөр манна бартыгар кине наха сер алтыгар сахасырын бастырганларын tuttu onun tıyara küçübeytin suolun olaq bulbut kihi bolar ondan tem bihigi bilgin barbit ken tuttu but bolar kene saha kulturatın öre tutta bu kingetinen öse kene andaydığı atırığa ületesse taqsılaq boluğa den öse da aya tutta tur demen min algıvın. Бүгін биһиэхэ бээтин бексиятын кэнниттэн бу биһиги кэпсетибитер алтыһыбытыгар кыттыһар биһиги ытык киһибит филологическая наука доктора профессор Василий Васильевич Илларионов. Мақтал бу манна звук бүгін кэлбэ барбат мені тиере дутейбэtä да я не знаю. Хаңаң иһиллер көстүбэккин баһалайбыз. Хаңаң иһиллер. Көстөр нада тагуак. Иһиллер. Иһиллибет боллады. Баран қаллаһыңата. Оробна ити Илдар Калимулин биһиги олон қобутун ағынна. Шуекинеге тақсыбытынан ағарды дейбін. Хаңамы хилиннағыны көстүбәппін, көхіннәқпіна хаңамы хилибәтон хин хаңамы рехидиннен, әп? Ағарды дейбін. Туяры Степановна биһиги погутек биһиги стукка магистратураға соолиннигер хақалатыгер үйренбите. Онтан келин олорон үлелен хамсан баран биһин стукка магистратураға культурное наследие диен кайысхайы тоқты хүддәш өйдік үйренмите. Элбәғі үйренмите онша болан. Ол үйренмите олар бары ите кайысқаларынан хүддәш өйдік айымилақты үлелі жалларттан биһиги үйрәппі жоннар хүрдәғін ден астынабыт кен туттабыт. Холобора бұл туяра ныкытта билге үйрәммет Сатанар Марианна кандидатский диссертациятын олонқо тугар мифология суруян уже көміскүрге бары вопуруха бұхарылан олуnyuйга көміскүға оттан бұтуяры Степановна боллағына бейгіні үйерден бұ тоқта үрдәғі шүгей ис қоғаннақ кенені оңырын тағарда ол кені бейяқыры үйерінер ғылдарғар болбаққа бейяқа үйерененінеттен бұ күші шайынан шай культуратынан жарықтан бұтебет. Онна бейяға кейрен баран о культурологическай түнен культура түнен кені үрдә сөйді салаячыта Светлана Ивановна Петрова халаптатынан магистерский диссертациятын туйкун хена көмскәбіті. Бұл үлеті тан бейгі біләбет әлбәқ үләттен тағыста әлбәқ научная литератураны көрбіт андойду культуратын шайыр культуратын кытта бітсіспет оны ите үләті хүрдә шейдік ити Қытай кенін Япон наумуктар кенлерін атын едінгі дойдулар кенлерін Европа дойдулар кенлерін бартын көрін онны көрін онтонлан саха ларга даны манны культура жиңа былыр гыттан барын кені барет түнен Дакастан көрдірді. Ақа бараққан бача тымны дойдуға
тоқсыны томорон тымнытыгар, ақсыны анда тымнытыгар, ити шайы сырлатчыстан әрі, емен қаны кән тоғылық олыран тиен кәдді болу, жол ең хақалар бұлыр ғыттан bu şayga solta veren kinler nuşa kelenden netten bedre iti şaydak üte şaydak toto şaydak o muhtar bollak bolu diye hanıbın. Men o can sanıbın ebeme hakkın emiye beyete bu şay hoş kamigar bulurgu kamigar kıbıstın kamigar kuşu şayı onun atındağını iti sebep daktarının oran şayın oran iherder bolar ete. Onun bir yaka öbür kadar bütütten kalbüt ütü ügehe tuyara Stepanovna sörgütte diyene nada onun kine olus on çağılstada canıhan ülelabit onna ol ületiger jonu köglabit ulahan kamsahını taharbıt onna ite kulturanı ürdük tahamga ite ineketi tarbağabı gıtta bu bihige sakalı asbı kulturatın ulahan İdelâkiyetin kıtta miye kıttıhan ülelâbite miye kinini kergeter onna bu eygağa kine elbek jonu kıtta altıspıt ahara jonu kıtta bu bakka iti bir prezentasiyaga kördübüt ehittibit kine arasiye tahamından andıйду tahamından bu proska olus elbekti ülelâbit onna iti kine getin kördük buna o tuyarı Stepanovna elbektanı trehenlerge hicibut, elbektanı tohtarınga seremoniyaları onorbut, evet illüstrasiyata xatıskata barata onu kerehelir, baratın tohulur, onna hepte ertifikat ol bu aras barata var evet, onun bu bir yaka kultura büyütünden, şeyhitin kulturata urut barın kini sörgüten bilinge olakka sebt vehinleren killer bit. Onna iti barat tünen, kulturlu işas kaydet tünen, ekologi işas kaydet tünen, tuğakta sir tomdet tünen barıtın kini sihidi ırıpız. Johunnak Noğuşna öyle bu olarak bittiyen min sanatım, kolabra Svetlana Ivanovna'nın sübelehen, bana kolabra dissertasiya da kurduk, oranka bir yakka sebep bittiyen. Olus nuşalı şeydik, sağlanan hurlubut, johunnak, noğuşna öyle bu olan taksar. İtinne oluran halgı bir yakka şey itin kulturata, össe halgı saydan, hakalar emiye bedra iti kımız ehiyetin kulturata biyaka hörgütülü bite kısa Dimitriş ukkın itini sağlabıta onna hemen Stepanovich yogorap ulahan ıhakka yüzka ıhakarını andı ducunugar kördür bite kine olsubutlar onna ha kırırga üçge ete bir hakalar kımı ehibit kulturata ürdügün onna siyeri tomut olurulara bu algıstıra yühe duyduga diye algıs kötülü bite o algıdan bilgin kımı siyetin siyeri toma ıhaktarga bigetik ki dedi hanımın ondan tuyara Stepanovna en ürdağ şöyle kımını haşçıla bikin miyaha yürüne hiccuta hiccuta olan baran yüreğin hiterbekka erde baran kalbıta hırda şey fotoğraf kudurnik ondan kendin ehge saltanılın argıstan birine ürdük tahımga taksıyaktara diyen min eren hanımın vaktal bahıba buldun. Мақтанабыт Василий Васильевич кыттылгар, бүтүө тылгар, оны билигин биги бу Аюката директора Лидия Петровна Шамаева эгаттетин көрөккендер.
Бронислава Ардак. Алло. К нам, да, к нам присоединился известный в мире китаевед, эксперт по Китаю, писатель, переводчик из города Москвы Бронислав Брониславович Виногродский. Пожалуйста, вам слово. Мне кажется, что это просто такое чудесное событие. Я буду коротко, потому что в таких все время чуть-чуть. Но я считаю, что это большое событие, и мне большая честь и удача выступить и поприветствовать выход этой чудесной, волшебной, невероятно нужной работы, которую написала Туяра, которую я написал предисловие, напутствующее слово. В общем, можно считать, что я еще и крестный папа вашего традиционного чая. Я думаю, что это прекрасное волшебное дело, затеяно с тем, чтобы восстановить традиции, восстановить у людей любовь к своему традиционному, родному и одновременно позаимствовать, взять со всех сторон культуру, да, обогатить, потому что культура – это такая штука, она как бы мы не заимствовали друг друга, мы всегда обогащаемся, что даем, что берем. В этом суть культуры, да, в этом волшебство. Поэтому, чтобы это процветало на века, это все дело, чтобы эта книга заложила просто фундамент восстановлению вот этого великого знания, культуры великого народа, великих народа Саха. Значит, потому что я думаю, что у народа Саха великое будущее, и это небольшой камешек в здании, строения этой великой культуры, это прекрасное событие. Я вас поздравляю от всей души, желаю радости, счастья, удачи, к тому же, что сегодня же, конечно, самый главный день в году. Самый главный день в году. Это солнцестояние зимнее, которое сегодня происходит, конечно, и это точка максимального выдоха, и все запущенные в этот день вещи, конечно же, они взлетят как ракеты в небо нашей цивилизации. Удачи, дорогие мои, я вас люблю очень, мои воспоминания о пребывании самые теплые, несмотря на 50-градусный мороз, буду у вас еще неоднократно. Вам всего доброго. Махтанабыт, искренне благодарим вас, Бронислав Брониславович. Бронислав Виногродский был у нас в Якутии в 2019 году по приглашению главы нашей республики. Спасибо большое, будем сотрудничать. До новых встреч еще. Билигин бу айы кахатын директора Лидия Петровна Шамаева эгардетин көрөргө ыңырып. Бүгін бұл Кучу Туяра Степановна бұл экениттен бұл кинеге белек тутаммын астына олорабын чай Кучу в культуре народа Саха. Үрдәк астык, оңғута дағаны, бұл ис қоғаны дағаны, арьяманы көрдіққа қартыскаларда, өчөй бағайы. Манна боллағына бұл үрдән үйерәбін, бұл үлетін сағалабыт, ылсыбыт, жылатын қолыбыр кені тихағар тірерден, кенеге оңырын тахарбыта бұл қорсын бұхидияны бұл, той жетерген бұл қахан бағарар саңаны арияр, саңаны кеңетер, дереңетер, нұрыққа тірердер, әлбәқ үлеттен, жаныртан, бұл итағаллағара боллақына маны механақ бар қияғын дияны бұл. Тон бұл Кучу Туяра лақ боллағына бігі айықығата 2005 сылттан тәрілден үлелі бұйыл 15 сыллақ үйбілей бітін бәлейді бет. Оны 10 сыл анарат түгер біле амасан бұл чейі хағылыларығар бігі скола бұтығар келен төрөппүттерге, оны оларға мастер-класс үтпіттірі. Оны ұжорутум ден бігі бұл жарықтары bu töröppüt, oğu, uçutal den üsküttaçı bolan jarıktarı ıtaçı bıt, ucurutun, onunla bulağına
кучуту яра наха чугайдык чей оңорон кучуттан чей оңорон бу кайда оңохулларын историятын онна бу оңорон төрөпүттерге оголорга амсаппытерге ол үйрүтэ келер курдук төлөбү стол тула наха чугайдык сахалы ихиттех мостах барата үйрүлэх быһыга майкыга жаргаспыта онтон ол хаглан эреллерете онна бу агыяк сылыгер бу үле түмүллен бу күн сирин көрбүтүттен кихи үйерерere бу курдук хасбидди кихи бейтин аналынан бейтин бу олоккотун орто дойдуга туаран аллах келебит онна хасбидди кихи бейтиттен тутулуктагы жохуннагы бейтин норутун туһугар индики хардыны оңорорго сахатыла бар боларын туһугар саха төрүчерге бар боларын туһугар бандык ылсыан бары үлелирбип боллар уонна билиңи кемге усту кемге түмсен санабытын төһөрбәкке бирге үлелербит боллар ден баганаабын этебит Мактал болук Лилия Петровна. Мактал болуктун. Ульяна Алексеевна баргыт то кирдигитта. Галина Семеновна Попова Саная. Татьяна Александровна Тымырова. Ага. Здорово, bu kabarı? Ульяна Алексеевна Винокурова. Ульяна Алексеевна. Социологическая наука доктора, психологическая наука кандидата. Бүгін тоқталақ чипчал. Кылгас күнде вәккен олақ чипчалкын курдук. Куча мероприятий, прямо олақ на 2 компьютерах туда-сюда кидаюсь. У нас одновременно идет большое заседание по поводу арктического продовольствия. Там страсти горят. Так далее. Это тоже связано с чаем. Ага, это тоже питание. Только красивое питание дело. Да? Ага. В общем, я хотела бы сказать по-русски, с благодарностью за то, что здесь участвует много разных носителей разных культур чаепития. Я бы хотела отметить, что наша Туяра Кучу – это уникальная, прежде всего, она построила уникальную семью. И вообще не могу даже различать, кто есть кто. Это просто одно целое со своим супругом, Алтаной. И вообще невозможно ее представить одну на этих чайных церемониях прежде всего. Настолько они гармонично подходят друг к другу, настолько они энергетически дополняют друг другу и создают вот особое обаяние, особый ритм церемонии чаепития. Вот этим я убедилась, когда я видела, как они проводили свой обряд в Чапаеве, когда вот открывалась, когда была презентация Олонхо Кулгата, Кулон Кургустур и еще, значит, в Москве на днях Якутии. Вот так она угощала представителей ЮНЕСКО. Это было прекраснейшее зрелище. Я фотографировала даже. Я вижу, что в этой книге этих фотографий нет. А жаль. О чем я хочу сказать? Это хочу отметить, что вот эта семья обладает особой ритмикой. Особой ритмикой, вот гармонией, именно вот энергетической. Вот сколько мы бываем на конференциях, нас всегда кормят, всегда разливают чай. Как говорится, без этого никогда не обходится, но эта церемония чаепития якутская в исполнении супругов, это сразу вызывает какое-то благоговение, какое-то особое достоинство и гордость своей культурой. И этим самым они формируют, то есть вокруг нас ауру духа дома, гостеприимства. Мне кажется, что надо дипломатические всевозможные переговоры начинать с церемонии чаепития.
якутского чаепития у нас в Якутске. Поэтому вот сегодняшнее наше общение, я почему сюда прорвалась, именно с этой целью предложить, как итог нашего сегодняшнего общения, Министерству внешних связей включить якутское чаепитие в протокол приема иностранных и вообще каких-то гостей. Перед серьезными этим какими-то совещаниями провести церемонии якутского чаепития. У меня вот диссертантка одна пишет диссертацию про дарообмен на государственном уровне у нас. Что надо дарить, как надо дарить и так далее. А тут я вижу, что как раз у нас не хватает вот этого. Главного, что формирует дух наших отношений, наших особенностей, именно вот эту церемонию гостеприимства. Вот это я хочу сегодня вам предложить. И последнее, поскольку народу много, хочу сказать о бизнесе. Недавно мы проводили виртуальный мост. И, значит, там участвовали много разных представителей многих разных народов. И каждый говорил о чем-то своем, но в основном говорили о якутском холоде, о способах выживания и особой культуре холода, созданной у нас. И вот наша соотечественница, может быть, Туяра, ты знаешь, это Мария Палста. Знаю, Да. знаю, помню. Ага. Вот она выступала из Германии, хотя она на самом деле из Ирландии, да, Исландии, да. Она сказала, что сейчас в Германии очень стал популярен якутский чай. Это твой чай или чужой чай? Ну, мы разговаривали с представителями Германии, но мы не отправляли. Вот, а там уже стал популярным, она сказала. Вот я бы хотела вот как второе свое предложение, вот связаться с Марией, она сама тоже очень такой активная, даже очень похожа, даже антропологически. Да. Вот, и вместе с ней заняться распространением якутского чая уже в этих местах, где она имеет свое, так сказать, влияние. Потому что в условиях этого же коронавируса, я думаю, сейчас отношение к вообще к северной продукции, экологически чистой и выходящей на какие-то биологические, какие-то энергетические эффекты будет особо востребовано. Так что, конечно, мы должны сами пить чай. Сегодня я уже еще раз попробовала ваш чай. Он по вкусу даже улучшился. Аллах. Ага, там много добавок стало. Угу. И гораздо лучше, чем этот пакетированный зеленый чай. Угу. Так что флаг вам в руки. И надо выйти на международный бизнес-уровень, как раз используя вот эту сложившуюся ситуацию и используя уже тех, кто нами там уже внедрен. Спасибо, поздравляю. Работа была как очень хороша. Я помню ее на уровне магистерской диссертации. Уже тогда я предлагала, что эта работа достойна кандидатской диссертации. И еще раз убеждаюсь, что Туяра Кучу на верном пути в поддержку нашего здоровья и в поддержку нашей красоты, нашего духовного наследия и нашего будущего. Благодарю вашу семью за столь героические дела. Спасибо. Махтанабыд, Ульяна Алексеевна Махтал. Ульяна Алексеевна внесла очень важные, актуальные предложения. Действительно, вот одно предложение – это внести в протокол дипломатических встреч нашей республики, а также, вот, конечно же, вот как как промышленность развивать, да? Чисто вот якутскую чайную культуру. Спасибо. Спасибо большое. Я покидаю опять вас, я извиняюсь, да? Там борьба идет за каждое, как говорится, позицию. Благодарим, что нашли время. Спасибо. Ну, да. Спасибо. Увидимся. Очень
занятый человек, но нашли время для общения, для благословения. Спасибо большое вам. Ольга Григорьевна Григорьева, председатель ассоциации «Сделано в Якутии». Она здесь, да? Вы здесь, да, Ольга Григорьевна? Татьяна Александровна Тымырова, председатель ассоциации гостеприимства Республики Саха-Якутия. Тогда идем дальше. Лена Иннокентьевна Голубь, вы здесь, да? Основатель театра АИКО. Лена Георгиевна Кривошапкина, кандидат фармакологических наук. Лена Георгиевна. Лена Георгиевна Кривошапкина, кандидат фармакологических наук. Лена Георгиевна. Не смогла, да? Видимо, нет. Ага. Иванов Владимир Давыдович, директор ЮрГелВы. Вы здесь, да? Тогда вашему вниманию предлагаем выступление в виде поздравления Семена Сивцева, нашего друга, единомышленника. Чисхана, да, ага. Из Аймекония, из полюса холода. Ya boyor salla ulan yung sanang sitita ayılgan etitita kiniga bulan takkabutundan isu yakpet isting babina tabin nawunna bağırmata anadağını yüneri tüyecillarga kader karetemler södağını jombun hergağı pengenalan gengetarinan düzgün gübeleri oğlak pingeleri jombun hergağı södağını belak unun diyen erenebin Ровай bu, Allah bu. Ага, мақтал болуқтон өймекан семенигер. Это был Чисхан, Япония, из полюса холода. А сейчас мы хотели бы также предложить вашему вниманию в виде поздравления Алгы Суйбан. Наше время подходит к концу, и, наверное, словами Алгышита, наверное, завершится онлайн-презентация, сегодняшнее наше общение с чаем. Баргытер мақтанабыт. Мақтал болуқтын, онна эти хүрдә өші этилер кибдилер, бұл бүгінгі кеге баға саналары серке. Хақачая үтеді. Науқада тағымнан олыққа жаққа қазбейді кейбәтін тұрғынан дағаны етіне хүрдағы шөйлі ғылымдар, еңерінер, олықтың күйсу ғылымдар етіне үгіз кеге әтер. Онтан айыл қатынан де. Бәйгені бәйған мен негес кемі болды. Хақабы тире херен айыл қата әті қылғас кемігер үйінер от сөге сүйметі өңеттігіне бұяңа ұлықаны неме білебет. Жону бейі қайта қылы бұты. Басытан туран кехетене өйдүр, ханмигер толкойдур ылыныр, ол кенеттен қарағыр көрен керексен талар, онтан сайыны түйігі бұғы кітта қолдур, онтан тылытен туран, ішчилен туран, илитин имеңінен, оны тариян серенен бұхан күтуге түрігер келдерер, деті үдді ұлықын еңерімтелек, ішчилек болыр, ейілек болыр, құттақ болыр, Олону чайгынан искер келлер дақына айылқаңар олан келер. Олеген бұл чайы ихиге бігі остол тұлы олырын орындағыр аңыр иқтақпы. Үті өнер өйді иқтақпы, көті олылары әркетті күтті иқтақпы, онан кінықтан иқтақпы. Чайы әркемге қуаған бұлық болуқтақ. Күн тіктағына қараңа қалбарыян баран қалар. Кейі чайген әріқтағына
ыры кехетан тахсан бараш, чеген турукка өйгө хана. Олehen ütü şeyistakka kiheha olgun suğla ıllıga ıra bağanata barata. Olukka tuğlarga kuğla yehe artıkka kiren olu uygulan kelir. Ondan ütü ügüz sırdık ıra bağananı kınaktatı. Словами Алгышита мы завершаем нашу встречу. И действительно, вот в мировой истории употребление чая тесно переплетается с национальной культурой, историческими традициями многих народов, поскольку чайные традиции являются неотъемлемой частью культуры разных народов мира. Чайная церемония во всех культурах выполняет единую функцию, объединяет людей, объединяет народы. И пусть сегодняшняя наша онлайн-презентация в дальнейшем послужит, наверное, стимулом для дальнейшего развития чайной культуры народа Саха в нашей республике и за пределами. И, наверное, Туяре Степановне мы пожелаем дальнейших успехов, чтобы эта работа в дальнейшем стала кандидатской работой, диссертацией, да, и чтобы мы все вместе, когда наступят лучшие времена, чай пили вместе, как церемонию провели. Ага. С наступающим вас Новым годом, Туяра Степановна, вам успехов, главное здоровья в очень нужном деле вашем. Ямахталыкытта букабаргытыгар бакулон болдон биреме булбукутуар она часкавытын чайдах часкавытынан маннык көтөгөн бебебдигер ütүөнү багарсыгын. До новых встреч. Благодарю всех. Махтанабы. Иннокентий Иннокентьевич. Иннокентий Махтал Нахачевич. Гаврил Григорьевич. Ильдар. Еган Егорович. Василий Васильевич. Хоропот Костювекки. Саңа жылынан с наступающим Новым годом. Светлана Ивановна. Баркытта. Баркыт. Мақтал.